से रुजू भी होना चाहिए और हम इससे रुजू करते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़ये में, और बेशक बयान करने से भूल होगी, उलमा उसकी इस्लाह फरमाएंगे। খুসুসান আমি বাংলাওয়ালি মসজিদেও আমি রুজু করছি সবার সামনে, ওই যে মৌলানা হযরত मूसा अलैहिस्सलामेর वाक़याতে, तो उससे हम रुजू करते हैं और करना चाहिए। मैंने इसलिए अर्ज कर दिया कि दहली में तो मैंने अर्ज कर दिया था, वो खबर नहीं आप तक खबर पहुंची या नहीं पहुंची। দাওয়াতের কাজ যারা করবে প্রয়োজনীয় ইলম দিয়ে আল্লাহ তাআলা তাদের দ্বারা কাজ নেবেন, প্রয়োজনীয় যোগ্যতা দিয়ে আল্লাহ তাআলা কাজ নেবেন। আমাদের হযরত মাওলানা সাদ সাহেব দামাত বরকাতুহুম সবসময় বলেন, উলামা ইকরামের জিয়ারতকে ইবাদত সমঝো, মানে উলামা ইকরামের সাথে সাক্ষাৎ করাকে ইবাদত মনে করো। এত বড় একটা সম্মানিত কথা যেটা আমি পৃথিবীর আর কোনো আলেমের মুখে শুনিনি। আমি উলামা ইকরামের জিয়ারতকে ইবাদত মনে করো, কত বড় জিনিস। এখনো প্রতিদিন ওনার বয়ানের মধ্যে এই অংশ। जवाब देना उनके एतराज का मुकाबला करना ना हो, बल्कि उलमा के एतराज को अपनी इस्लाह का जरिया और उनके टोकने को उनका अपने ऊपर एहसान यकीन करें। কোনো সময় যদি আমাদের উলামা ইকরামরা আমাদের কাম করনেওয়ালাদের কোনো যদি ভুল ধরে, তো এটা আমরা ওনাদেরকে মনে করব এটা ওনারা আমাদের উপরে এহসান করছেন, ওনারা আমাদের মোহসেন। इसलिए कि उलमा जो चीज़ बात फरमाएंगे उसमें ही अमल की कबूलियत और उसमें ही अमल का सही होना है। আর উলামা ইকরামরা যে কথা বলবেন ওইটাতেই আমাদের সংশোধন হবে ইনশাআল্লাহ, আমাদের আমল সংশোধন হবে। इस तरह हम उलमा से इल्मी इस्तिफादा भी करें, और अगर उलमा किसी बात पर एतराज़ करें या किसी बात पर टोके तो उसको कबूल भी करें। এই জন্য আমরা উলামাদের কাছ থেকে আমরা দ্বীনের ব্যাপারে আমরা লাভবান হব, এবং ওনারা যদি কোনো ভুল ধরেন তো সেটা আমরা সংশোধন করার চেষ্টা করব, हमारे यहाँ माशाल्लाह সংশোধन হওয়ার চেষ্টা করব। हमारे यहाँ माशाल्लाह बयानात का काम है, मराकिज़ में बयानात होते हैं, इज्तिमात में बयानात होते हैं, उलमा सुनते भी हैं, और उलमा को चाहिए भी कि बयानात सुने भी, देखें भी कि क्या बयान किया जा रहा है। और जहाँ इस्लाह की ज़रूरत है वहाँ उलमा को चाहिए कि इस्लाह भी फरमाएं, और बयान करने वालों को भी चाहिए कि उलमा की इस्लाह को कबूल करें। मैं भी अर्ज़ करता हूँ, बल्कि मैंने बनवाली मस्जिद में भी अर्ज़ किया अभी कि मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़ये में, और बेशक बयान करने से भूल होगी, उलमा उसकी इस्लाह फरमाएंगे, तो उससे हम रुजू करते हैं और करना चाहिए। मैंने इसलिए अर्ज़ कर दिया कि दहली में तो मैंने अर्ज़ कर दिया था, वो खबर नहीं आप तक खबर पहुंची या नहीं पहुंची। तो हमने उस वक्त भी इससे रुजू किया कि वाकई इस वाक़े का बयान करना ये उलमा पर जो है, अंबिया अलैहिस्सलाम से एक हर्फ आता है, इससे इज्तनाब हमें भी करना चाहिए और आप हज़रात को भी करना चाहिए। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मज़हब और अहले सुन्नत वल जमाअत का मज़हब है, खुदा न करे ऐसा नहीं है कि इससे कोई इन्हिराफ है, लेकिन अगर कोई बात इस तरह की आ जाए तो उससे हम रुजू करते हैं और करना चाहिए। मैंने इसलिए अर्ज़ कर दिया कि दहली में तो मैंने अर्ज़ कर दिया था, वो खबर नहीं आप तक खबर पहुंची या नहीं पहुंची, इसलिए मैंने मज़ीद आप हज़रात की चाहने पर मज़ीद अर्ज़ कर दिया है कि भाई ये ऐसी चीज़ों से खुद इज्तनाब भी करना चाहिए, और कोई बात अगर इस तरह की आए तो उससे रुजू भी होना चाहिए, और हम इससे रुजू करते हैं। তো মৌলানা বলতেছেন যে আমাদের কাজই হলো বয়ান করা, আর বয়ানে অনেক সময় কোনো ভুল হয়ে যায়। খুসুসান আমি বাংলাওয়ালি মসজিদেও আমি রুজু করছি সবার সামনে, ওই যে মৌলানা হযরত मूसा अलैहिस्सलामेর वाक़याতে, যেটা এমনি হয়তো কোনো কথা এসে গেছে যে আম্বিয়া আলাইহিসসালামের উপরে কোনো দোষ ধরা হয়, এটা থেকে আমি রুজু করতেছি, আগেও করছি, এখনো করতেছি। इसमें ये अर्ज़ करूँगा कि इल्म हासिल करो और उलमा की सोहबत और उनकी मजालिस की इबादत यकीन करो। इल्म हासिल করব এবং উলামাদের সোহবতকে ইবাদত মনে করব। একটা কথা আপনারা বলেন আমরা উলামা বিদ্বেষী বানাইনি। আপনি গত 7 বছরে একটা সেন্টেন্স, অনলি ওয়ান সেন্টেন্স, একটা শব্দ
আপনারা যদি দেখাইতে পারেন আমাদের কোন তবলিগের সাথী বয়ানাতের মধ্যে, হ্যাঁ মাঠ পর্যায়ে অনেক সাথে অনেক কিছুই বলতে পারে, তারা ওটা গণনা না। আমাদের কোনো মুরব্বী কোনোদিন কোনো বয়ানাতের মধ্যে কোনো জায়গায় বা মৌলানা সাদ সাহেবের মুখে কোনো আলেম ওলামার বিদ্বেষী কথাবার্তা বের হয়েছে কিনা আমাকে দেখাবেন। ওলামা বিদ্বেষী আমরা কারা বানাই আলামিন ভাই জানেন? আপনি আমি বানাই। আমি একটা মসজিদের ইমাম, একটা খতিব, এখানে 20-25 জন সাধারণ মানুষ তার বাড়ি ঘর মা বোন সবকিছু ছেড়ে তবলিগে আসছে, আর তাদের গাঠি উঠায় যখন তাদেরকে অপমান করে এই শীতের মধ্যে মসজিদ থেকে বের করে দিই, সারা জীবনের জন্য ওই লোকের অন্তরের মধ্যে এটা বসে যায়, একজন আলেম একজন ইমাম আমাকে মসজিদ থেকে বের করে দিচ্ছে। এই আলেমরা হইতেছে ইসলামের দুশ্মন, এই ইমাম হইতেছে ইসলামের দুশ্মন। তো ইসলাম বিরোধী আলিম বিরোধী কে বানাইলো একজন সাধারণ মানুষকে? আমরা তো তাদেরকে আপনাদের খেদমতে পাঠাচ্ছি মসজিদের মধ্যে, আপনারা তার সাথে বসেন, যদি ভুল মনে করেন তাকে সময় দেন, তার কোনো ভুল থাকলে ঠিক করে দেন, তাহলে সারা জীবন সে আপনার জুতা সিধা করবে। আমরা কই পাঠাচ্ছি জামাত গুলাকে? প্রতিটা মসজিদের আর ইমামদের কাছে পাঠাইতেছি, আপনাদের কাছে পাঠাইতেছি তাদেরকে। আপনারা তাদেরকে বের করে দিয়ে আলেম বিদ্বেষী বানাচ্ছেন, আমরা তো আলেম প্রিয় বানানোর জন্য তাদেরকে মসজিদে পাঠাচ্ছি। আল্লাহর রাস্তে একটু বুঝেন, আপনাদের জন্য অনেক বড় মওকা এদেরকে ইলম শিক্ষা দেওয়ার, আপনাদের কাছে অনেক বড় মওকা তাদেরকে আপনাদের প্রিয় পাত্র হিসাবে বানানোর। সারা জীবন আপনার জুতা সিধা করবে, আপনার থুতু ফেলার আগে আপনার সামনে পাত্র নিয়ে দাঁড়ায় যাবে। তাদেরকে দিন শিখান, তাদেরকে মহব্বত করেন, মসজিদ থেকে বের করে দিবেন তো আলিম বিদ্বেষী আমরা বানাচ্ছি না, আপনারা বানাচ্ছেন। এই অপবাদ আমাদেরকে দিবেন না আমরা আলিম বিদ্বেষী বানাই। এই গত 8 বছরে জীবনেও কোনোদিন আমি এই নিজামুদ্দিনের পক্ষে আইসে যাও, পক্ষ অবলম্বন করো, আমরাই ঠিক, আমি জীবনেও বলি নাই, ওনারা বেঠিক, জীবনেও বলি নাই, একটা কথাও না। কিন্তু এই 3 দিনে আমি বলা শুরু করছি, কারণ জুলুমের পক্ষে আমি কথা বলতে পারবো না, আমি জালেম হইতে পারবো না। হোসেন রাদিয়াল্লাহু তাআলা শুধু যদি মেনে নিতেন মুআবিয়ার ইয়াজিদের শুধু বায়াত, কি হইতো? কিন্তু না, জালিমের সঙ্গ দিতে পারেননি। জান চলে গেছে কিন্তু জালিমের সঙ্গ দিতে পারেননি। ওনারা যেটা করতেছেন এটা ওপেন জুলুম, এটার সাথে আমরা দিতে পারবো না, আমি দিতে পারবো না। কি আছে আমার এখানে? গালি শোনা ছাড়া তো আর কিছুই নাই। মৌলিক অধিকার যে 16টা, তার মধ্যে একটা অধিকার যে যেরকম ভাবে তার ধর্ম চর্চা করতে চায় তাকে এটা বাধা দেওয়া যাবে না, এটা মৌলিক অধিকার বাংলাদেশের সমস্ত নাগরিকের। এই জায়গায় আলিম ওলামারা যদি কেউ মনে করেন, কোন আলিম ওলামা এটা যদি মনে করেন যে কেউ কোনো ভুল করতেছে, তাদের দায়িত্ব হচ্ছে ওইটাকে বলা এবং ওইটাকে বোঝানো, ওইটাকে ইমপ্লিমেন্ট করা, এটা আলিম ওলামাদের দায়িত্ব না।